I am wondering whether to speak in English or Tamil. Because the subject matter is books written by Dr. Kandavanam. So I am wondering whether to speak in Tamil or English. இது தகுதியாக தமிழை நாங்கள் பகிரல. அதான் இப்போ என்னென்றால் it is like this. I am speaking about these two books. One is an anthology of poetry and the other is an anthology of short stories. This will actually portray to us the ability he had, the vocabulary he had in English as well as in Tamil. தமிழில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவர் ஆளுமை படைத்தவராக இருந்தாரோ அதே நேரத்தில் ஆங்கிலத்திலும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆளுமைப்படுத்துவார். இந்த நூலை வாசிக்கும் பொழுது I was able to learn some new terms which have lost its use. அந்த நாட்களில் பாவித்த ஆங்கில சொற்கள் இப்பொழுது வழக்கொழிந்து விட்டன. அதே பார்க்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் அவர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய அருமை பெருமைகளை உணராமல் எனக்கு இன்னொரு இது ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு வெஞ்சர் அவுட் இன் டு வேரியஸ் திங்ஸ். பட் பாவரம் பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள். உண்மையிலே அந்த நூலுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மதிப்பும் மரியாதையும் யாருமே செய்யவில்லை. எனக்கு ஒரு மனக்குறையாக இருந்தது. அதை பற்றி நான் அவரோட கதைச்சேன். இல்லை அவருக்குரிய ஏதாவது ஒரு மதிப்பு செய்ததோ அல்லது ஒரு பரிசு கொடுக்க பாவரத்துக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முன்வரலை. நாங்கள் கூட செய்யலை. எங்களுடைய அதான் மொனிமெண்டல் ஒர்க். ஆனால் ஒருவராவது அதை விதந்துரைக்கவில்லை. அதாவது ஒரு தகுதியான நிறுவனம் அவருக்கு ஒரு பட்டமோ பதவியோ பட்டம் பதவிக்காக பாடுபட்டவர் அல்ல. He never went after people trying to sell him. I felt it, and then when I told him, he was telling, Siva, every time வெறும் இதாத்தான் கதைப்பார். நாங்கள் எழுதுகிறோம், வாசிக்கிறவன் அதை உணர்ந்து செய்ய வேணும். நான் சொல்கிறது எனக்கு பரிசாரம் கூடாண்டு இல்லை அப்படி சொல்லுவார். He was very simple. He never went after fame and name. That is a very good mental ability I was able to gather from his very close association with him. He was more or less like a family friend. We used to meet many a time at my place and at his place. உண்மையில் இந்த லாஸ்டிங் லைட் இதான் அவர் எழுதின அந்த anthology of poetry, லாஸ்டிங் லைட். I think he is going to be lasting light for us forever. He has chosen a very apt title which is going to stay with us forever. உண்மையில் the lasting light. அதில் சில கவிதைகளை நீங்கள் வாசித்தால் அவருடைய அந்த எண்ணோட்டம் எவ்வளோ தூரத்திற்கு ஒரு தூர பார்வையுடையதாக, வருங்காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், சென்ற காலத்தில் என்ன நிலைமை இருந்தது, எப்படி வரப்போகுது, எங்களுடைய மானிடம் எவ்வாறு மனிதத்தன்மையை இழந்து கொண்டு போகிறது என்று இந்த கவிதையில் வடிவாக சொல்லியிருக்கிறார். உண்மையில் இதில் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் ரீடிங் his poetry rather than speaking about him, because the poetry will say what was he planning to do. That will முதலாவது procrastination. நாங்கள் பலர் சொல்லுகிறோம், ஆனால் இவ்வாறு எழுத முடியுமா என்பது ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயம். Procrastination. Away, be away, Mr. Procrastination. I am sick and tired of your explanation. I am sick and tired of your explanation, telling to Mr. Procrastination. You always begin with something honey, steal my time, and end up making things look funny. There is rhyme, all right. Rhyme is there, but still the deep meaning he has exemplified in this verse. I am sick and tired of your explanation. You always begin with something honey, steal my time, and end up making things look funny. There is real poison in your nectar.
I know now. I must continue and complete my work somehow. Now, at this moment, immediately, today, not later, leisurely or tomorrow, be away. நாங்கள் எத்தனையோ விஷயங்களை பிற்போடுகிறோம். அவருடைய பார்வையில் அதையே வைத்துக்கொண்டு என்ன மாதிரி அதை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. carousing, gossiping, loitering, dawdling, works of drones and losels. He is speaking of drones in when 19. This was published in when he was in 1998. I wonder whether we had any idea of drones. I never had any idea of drones that time in 1998. யாருக்காவது drones அப்படி ஏதாவது ஒரு எங்கேயாலும் நீங்களாம் சொல்லணும். நீங்கள் இல்லை அதை சொல்கிறீர்கள். இப்போ யூசி இதில் carousing, gossiping, loitering, dawdling, works of drones and losels. Losels is a term which I have lost meaning. Bring in the end nothing but problems, chaos, excitement, regrets and shame, causing soon a complete collapse of the whole frame. The imagination running right என்று சொல்வார்கள். இப்போ சில விஷயங்களை imagination running right. இவர் அப்படி இல்லை. He is to the point and trying to. இதில் நான் கணக்க விஷயங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான I found it, this is appropriate for the time. Anything lost can be found. Oh, it is there somewhere. But time lost is lost, cannot be found anywhere. Anything lost can be found, or it is there somewhere. But time lost is lost, cannot be found anywhere. Nor can we produce it or in the market buy. It comes to us, why not make use before it goes by? பாருங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு எல்லாரையும் பாதிக்க. Anything lost can be found. It must be somewhere. We can find it later. But time lost is lost. Cannot be found anywhere. Nor can we produce it or in the market buy. It comes to us. Why not make use before it goes by? இந்த இவ்வளவு சிம்பிளாக இந்த டைமினுடைய முக்கியத்துவத்தை ஆங்கிலத்தில் சொல்வதுன்றது இலகுவான காரியம் அல்ல. யூசி அப்படி விஷயங்கள் இருக்குது. இதில் அவர் இப்போதைய நிலைமை என்னென்று அதை உள்வாங்கி எழுதியிருக்கிறார்ன்றதை பாருங்க. நியூஸ் ஆஃப் த டே hijacking, extortion, trespassing, raping, treason, kidnapping for ransom, drama so gruesome. Very short and sweet sentences, but it has a very deep meaning. Hijacking. Everywhere in the world we are facing all these daily. Hijacking, extortion, trespassing, raping, treason, kidnapping for ransom, a drama so gruesome, stabbing, shooting and killing, planting bombs and blasting building, burying in hundreds the innocents, wide-pressed unrest, arson, violence, communal clashes, nations' treasures in ashes. That is happening now around us. We are all advanced people. We are all human beings. We are technically advanced, modern, and going fast into exploring other worlds and planets. But what is happening around us? This is apt for any time. Our is a poet for every person and any time. He was able to foresee all this. Maybe during that time he may have seen this, but still is valid for time to come. இந்த காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு கவிஞர். Is a man for all seasons and மாதிரி. Is a man who had depicted all that in poetry. Stabbing, shooting, killing, planting bombs and blasting building,
burying in hundreds the innocents, widespread unrest, arson, violence, communal clashes, nature's treasures in ashes. When we see all these TV news items, you see the number of buildings they are blasting away in Gaza now. You know, I sometimes get worked up in so much that nobody is there. What is UN doing? I am talking politics, but we are in politics already. What is UN doing? What is the purpose of forming this UN, United Nations? என்னத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது? To stop war after the Second World War. But they are unable to do anything. Their hands are tied because of this veto power by big five nations. You know, they never agree on anything. So how do you expect peace to be there? We are at why we spend so much of money, millions of money in maintaining UN organization. What is the point? I think I can support Trump in this view. He is against the UN. But I think sometimes he speaks sense. Most of the time he is speaking nonsense, but still, sometimes he speaks sense. I agree with Trump in this. Okay. Election rigging. Spying, smuggling. Election rigging. Spying, smuggling. Raiders haul millions in bank. Raiders. Rockets hits oil tank. I am thinking of our own country, our motherland in tatters. Why? Raiders haul millions in bank. Threatening, assaulting, garroting, revolting, boycotting, rioting. All are words rhyming, but at the same time full of meaning. Rhyming words full of meaning, alliterations. Threatening, assaulting, garroting, revolting, boycotting, rioting. I was not aware of this word garroting. When I refer to garroting என்றால் கழுத்தை ஒரு கம்பியாலேயோ அல்லது ஒரு செயினாலேயோ போட்டு இறுக்கி சாக்கொள்றது ஆக்களை garrotingன்னு சொல்வார். The first time I heard of this word, because I have read so many books and all that, but over the years so many words are dropped out or they are not in use. Garroting is not in use. I don't think so. Father, what do you see? Garroting is not in use much, but he was able to get it. Discrimination, derisive ride, suppression, torture, genocide, emergency, curfew, dictatorship, scanning, banning, censorship. These are all happening around us. He has put it in such a way they are rhyming and at the same time present and past. For anything, you can apply this anytime, anywhere. These are the news of the day. Great trade of the world in decay. Great trade of the world in decay. Trickery and terrorism, manifestations of man's innerism. Trickery and terrorism, manifestations of man's innerism. What is inside is coming out. Everybody speaks about doing good. Rocketing into an age of cannibalism. We are rocketing into an age of cannibalism. What triggers really this monkeyism? What triggers really this monkeyism? Exploding population or the effect of education? He is asking the question. All these are because of exploding population or the effect of education. Where is love gone? When were the sacred books torn? Brotherhood, cooperation, unity, tolerance, sacrifice, charity, service, sincerity, benevolence, discussion, discretion, difference, duty, responsibility, justice, credibility. Where are they? Oh, where are they? Phew. We can walk on the moon well, not on the earth on which we dwell.
make a note of these two sentences. We can walk on the moon well, not on the earth in which we dwell. நாங்கள் சூரியனுக்கு போகிறோம், சந்திரனுக்கு போகிறோம், எல்லாம் செய்யலாம், சொற்கலாம். நாங்கள் வசிக்கிற நாட்டிலேயே, இடத்திலே, பூமியிலேயே இவ்வளவு கொடுமை நடக்குது. பெரிய எத்தனையோ பேராளர்கள், எத்தனையோ பெரிய பெரிய அறிவாளர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த நாடு இப்பொழுது என்ன நிலையில் இருக்குது? You see, it is really thought-provoking, and you have to read and realize. Reading is something, but realizing it, taking it to heart. I don't know whether anybody has read this, because I don't think anybody has read. You know, ஒரு எழுத்தாளனோ கவிஞனோ எழுதுகிறான், அவர்தான் எனக்கு நேரே தினம் சொல்லிக்கிறார், சிவா, I am not worried about what the others are, whether they are taking my books and reading, whether they are not reading, I don't care. What is in me, I am doing it. He is a born poet. He is a born poet. அவர் புறவி கவிஞர். இவர், நான் நினைக்கிறேன், தமிழ்நாட்டிலேயோ வேறு எங்கேயோ இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தூரம் போற்றப்பட்டிருப்பார். அவர் எங்களிலே ஒரு சாதாரண மனிதராக இந்த பதவி, பட்டம், ஆசை எதுக்கும் பின்பற்ற போகாமல் சாதாரண வாழ்வு வாழ்ந்து போயிருக்கிறார், நிம்மதியான வாழ்வு. அவர் இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ விஷயங்களை பலரும் அறியாமல் செய்திருக்கிறார். அவர் இந்த என்னோட மிகவும் நெருக்கமாக பழங்கினது இந்த எழுத்தாளர் இணையம். பிறகு நாங்கள் இந்த சுயோகசாமியர்களுடைய இதுகள், அந்த அவருடைய 125வது ஆண்டுக்கு ஒரு சிலையை இங்கே அனுப்பியிருந்தார்கள். அப்போது நாங்கள் ஒவ்வொரு கோயிலாக கொண்டு செல்ல என்னோட வருவார், காரில் ஏறி வருவார். வரைக்க பல விஷயங்களை காய்ச்சி கொண்டுவோம். அப்படியாக பல விஷயங்கள் தான் செய்ததை அவர் பரப்பி கொண்டு திரிந்தவர் அல்ல. அது ஒரு முக்கியமான இது. மற்றது இன்னொரு விஷயம், நான் அவரை நன்றாக படித்ததிலிருந்து அறிந்தது, ஒருவரிடையே ஒரு சிறப்பான அம்சமோ அல்லது ஒரு ஆற்றலோ இருந்தால் அதை ஊக்குவிக்கின்ற தன்மை, அது எல்லாரும் செய்ய மாட்டார்கள். இப்போ என்னை பொறுத்தளவில் எத்தனையோ விஷயங்களில் பல மாநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு அழைப்பு வந்தால் அவர் சொல்லுவார், சிவாவையும் கூல் பண்ணுங்கோண்டு. அப்படி 2-3 மாநாடுகளுக்கு நான் அவரோட சுவிட்சர்லாண்டு, டாக்டர் நீங்கள் அந்த மாநாட்டுக்கு வந்தீங்க. அது என்னை பற்றி ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதினார் தாய் வீட்டில். ஒருவரும் செய்ய மாட்டேன். அப்படி கட்டுரை எழுதா நான் சொல்ல இல்லை, மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற அந்த மனப்பான்மை எல்லாருக்கும் வராது. மற்றவனை மட்டம் தட்டுறதும் இழுத்து விழுத்துறதும் தான் எங்களோட சமுதாயத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக பலரும் பேசுகிறார்கள். அது காரணமான எல்லாரும் அப்படிப்பட்டதுன்றபடியா, அதை எல்லாருக்கும் பொருந்து கொண்டில்லை. ஆனால் இவரில் நான் கண்டதை நெருக்கமாக பழகினபடியால் எழுத்தாளர் இணையம், பிறந்து அப்படி எங்கள் சிவதொண்டன் நிலையம், மற்றது அவர் ஆரம்பித்து வைத்த அந்த நிலையம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்குது. இவர் முத்துலிங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார், ஆத்மஜோதி நிலையம். அப்படியெல்லாம் ஒரு மற்றவர்களிடத்தில் எனக்கு மதிப்பு மரியாதை வேணுமென்று செய்ய இல்லை. அவர் இதையும் மிகவும் சாதாரணம். இத்தனைக்கும் கார் வசதி இல்லாமலே பஸ்ஸில் இல்லை அவங்க ஏறி திரிந்து போன காலம் எனக்கு தெரியும். சில வேளை நான் கூட்டியாண்டு போனேன்னா, இல்லை நீ யூ லுக் ஆஃப்டர் யுவர் ஒர்க், டோன்ட் வரி அபவுட் தட் என்று தானாக போவார். சுகமில்லாமல் இருக்கிற காலத்தில் அடிக்கடி போய் பார்க்கும் பொழுது நான் சொல்லுவார். சில நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு மறதி நிலையும் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் அதிகம் கதைக்க மாட்டார். நான் சில நேரத்தில் கதைக்கும் பொழுது பழைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லுவார். என்னோட எங்களுடைய இந்த மெல்பர்ன் ஃபேமிலி ரிசோர்ஸ் சென்டரில் நாங்கள் அநேகமாக ஒவ்வொரு வாரமும் சந்திக்கிறது முதியோர் இல்லை ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறதுக்கு அடிக்கமாக வருவார். நான் தான் போய் ஏற்றிக்கொண்டு வர்றது. அவர் சொல்லுவார், சாரதி இல்லையாண்டா நான் வரமாட்டேன்ண்டு. அப்போ கண்ணபிரான் வந்தால் தான் நான் கூட்டத்துக்கு வருவேன்னு சொல்லுவார். அது பிரச்சனை இல்லை வேறுங்கொண்டு அவருடைய துணைவியாரையும் கூட்டிக் கொண்டு போனால் அங்கே நான் நாடகங்கள் அதுகள் போடுறது,
நகைச்சுவை நாடகங்கள் தான் கூட நான் போடுறது. அவர் போடுகிற கடைசியில் குறிப்புகள் சொல்லுவார். சிரிப்புக்கு ஒரு சின்ன சிவலிங்கன்னு நாங்கள் இனி எழுதி வைக்கலாமோன்னு கேட்பார். அப்படி அந்த சில விஷயங்களை நகைச்சுவையாக பேசுவார். சில விஷயங்களை நசுக்கிடாமல் பாடி விடுவார். அந்த ஒரு இயல்பாக பேச்சிலேயே ஒரு வரும். உண்மையில் தேர் ஆர் ஸோ மெனி பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ் வித் திஸ். இப்போ நேரம் என்ன மாதிரி டாக்டர் கடைசியாக இருக்கிறபடியாக நேரம் எடுக்கலாம் அது தெரியாது. ஏனென்றால் அவர் தொகுப்புற கடைசியாக இந்த லாஸ்டிங் லைட் என்ற அவர் கொடுத்ததில் எழுதின கவிதை உண்மையாக கட்டாயம் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கணும். அதை நான் வாய்ச்சி போட்டு தான் விடுவேன். Not all hearts have love, and not all is love. Love is love. Not all hearts have love, and not all love is love. Not all words have meanings, and not all meaning is true. கவனிச்சு கொள்ளுங்க என்ன மாதிரி கொண்டு போகிறாரு. And so are the talks, negotiations and accords. I will repeat that. Not all meaning is true, and so are the talks. Talks என்றது தெரியுதானே, talks. Negotiations and accords. This is about talks going between countries and various groups and all that. Accords and I think he has some mind about what was happening in our country. அதுதான் நான் வச்சுக்கொண்டு எழுதிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். That is why jealousy and malignity, hatred and oppression are able to paralyze the power of education. That is why jealousy, malignity, hatred and oppression are able to paralyze the power of education. That is why wars and deaths, poverty and starvation defy the efforts of UNO. That's what I was going to tell you. That is why wars and deaths, poverty and starvation defy the efforts of the UNO. The world needs a light that can illuminate the minds on the importance of equality and unity, on the pleasure of sharing and caring, on the meaning of life. World needs a light that can illuminate the minds on the importance of equality and unity, on the pleasure of sharing and caring, on the meaning of life. The world needs a light, a supreme light that can lead the world to peace and security. A new light that can embrace the divided world with the divine love. The divided world with the divine love. A light, lasting light. அதான் அவர் கொடுத்த இந்த இதுக்கு. He is going to be the lasting light for us forever. Lasting light. இது அருமையான இது. அந்த இதை கேள்விப்பட்டேன். இந்த புத்தகம் எல்லாம் விற்று தீர்ந்து விட்டது. ஒரு இந்த கொப்பி தான் அவர்களிடம் இருந்து நான் வாங்கி கொண்டு வந்தேன். எனக்கு தந்தவர் இதுவும் தந்தவர் இருக்குது வீட்டில். தடவி பார்த்தேன், காணையில் இனிப்பு இருக்கா, திருப்பி தடவை வேணும். ஏண்டா இது வேறு இல்லை புத்தகம். உங்களுக்கு கிடைச்சது என்ன தெரியல, இது கிடையாது. நான் நினைக்கிறேன் யாராவது நீங்கள் முன் வந்தால் இதை திருப்பி ரீப்ரிண்ட் பண்ணுறது நல்லது. அது உங்களிடையே நான் விடுகிறேன். ஏனென்றால் அவ்வளோ விஷயம் இதில் இருக்குது. இது நான் சொன்னது ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் மாதிரி. ஐ ஹவ் டேக்கன் 2 or 3 which I was really appreciated and it captivated my mind. So I read all this, but it deserves a reprint. That's my humble opinion. And 12 short stories. இது நான் இதுக்கு இந்த நூலுக்கு ஏற்கனவே அவருக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதி கொடுத்த நான். மிஸ்ஸஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன், மிஸ்ஸஸ் நடராஜா சி ஆரு
இல்லை மிஸ்ஸஸ் நடராஜான்னு சொல்கிறது எங்களோட ரேடியோ ஸ்டோனில் இருந்தார் நடராஜா. அவருடைய வைஃப் தான் இதுக்கு இது எழுதியிருக்கிறார் இன்ட்ரடக்ஷன். ஷி ஹாஸ் ரிட்டன் அ வெரி குட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் திஸ் 12 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். அப்போ இதில் இது ஏண்டால் ஐ ஹேவ் நோ ஐடியா இது வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் 12 எழுதியிருக்கிறார். இதிலையும் ஒவ்வொரு முறையும் என்ன மாதிரி தன்னுடைய கருத்துக்களை புகுத்தலாமோ. மற்றது இவருடைய இந்த ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ சம்திங் அப்நார்மல், not the normal stories we read. Something abnormal, at the same time very interesting. அதில் ஒரு ஸ்டோரியை மாத்திரம் சொல்லி போட்டு நான் இதை முடிக்கிறேன். என்றால் இதுவும் ஒரு புத்தகம், இது நிறைய இருக்குன்னு சொன்ன மகள் இதுதான் இல்லை. இது இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் we can get copies and give you. There's a story he just secret life or encounter and அதுக்கு பேர் 12 ஸ்டோரிஸ். இதுக்கு கடைசியில் இருந்தபடியால் சீக்ரெட் லவ் என்னோண்டு ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி ஆஃப் தட் ஸ்டோரி. ஒரு பிள்ளை இங்கே வந்து தனியாக வந்து படிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் எடுத்து வந்திருக்கு, ஒரு பொம்பளை பிள்ளை. பின்ன அது கிராஜுவேஷன் இல்லை, அங்கே ஒரு பெரியவரை சந்திக்குது. கிராஜுவேஷன் அதுக்கு கிராஜுவேஷன்ண்டே பெரியவரை சந்திக்குது. பெரியவர்ண்டா தெரியாது, பொம்பளை பிள்ளைகள் தனியாக இருக்குதுன்ட்டு சொல்லி கல்யாணம் பேசுகிறேன் அந்த பிள்ளைக்கு. நல்ல ஒரு வரனுண்டு, இவரே தெரிஞ்சவளு, அவரும் நல்லா படித்தவர். பின்ன 2 பேருக்கும் நல்லா பொருந்துமெண்டு அவர் பொருத்தவம் பார்த்துட்டார். அவர் ஒரு ரிட்டையர்ட் டீச்சர். இப்படியான வேலைகள் செய்கிறது சர்வீஸ் மாதிரி, நாட் ஆஸ் எ புரோக்கர். பின்ன அவர் ஒரு நாள் இந்த பிள்ளையோட கதைச்சு இப்படி உங்களுக்கு இதாக இருக்குது, நல்ல சாதக பொருத்தம், வீட்டை வந்து கதைக்கலாமா இல்லாட்டி கோயிலில் சந்திக்கலாமான்னு. பின்ன அந்த பிள்ளை வச்சு பரவாயில்ல, நீங்கள் அவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வீட்டை வேறுங்க. அவர் தனியாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர். பின்ன அங்கே போய் பார்த்து தண்டால் சரி பார்த்துட்டு நான் பேருந்து சொல்கிறேன்னுட்டு அவர் 2 பேரும் காய்ச்சி போட்டு மாப்பிள்ளையும் அவர் காய்ச்சி போட்டு வந்துட்டேன். இது 3 கதாபாத்திரங்கள் பேசுவதாகத்தான் இந்த கதை எழுதியிருக்கிறார். முதல் அந்த பிள்ளை பேசுது, பிறகு அவர் மாஸ்டர் புரோக்கராக வந்தவர் பேசுகிறார், மற்றது கடைசியாக அந்த மாப்பிள்ளை பேசுகிறார். மாப்பிள்ளைண்டா கல்யாணம் முடிக்காத போன பார்த்தவர். என்னென்று கேட்டால் அவர் தான் அந்த கடைசியில் அந்த கதையை முடிக்கிறார். என்ன வேண்டால் பிள்ளைக்கு விருப்பம், அவரை செய்ய விருப்பம். அவருக்கு சொல்லி போட்டார், அவருக்கு பிடிக்குமெண்டா நான் செய்யலாம் என்று பிள்ளை சொல்லி போட்டு. ஆனால் அவருக்கு பெரிய சங்கடம். என்னென்று கேட்டால் அவர் தன்னுடைய தகப்பனாருடைய படம் அவர் அண்மையில் இறந்து விட்டார் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளை வழக்கமாக தெரிந்தானே ஒரு மாலையும் போட்டு அங்கே அவன் அறையில் வச்சுருந்தது. பின்ன இவரை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தால் என்னென்று கேட்டால் அவர் முந்தினதாரத்து பிள்ளை, அவர்கிட்ட முந்தினதாரத்து பிள்ளை. அவர் மட்டக்கிளப்பில் மட்டக்கிளப்பில் வேலை செய்கிறவே அங்கே ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன். அது நான் அடிக்கடி கேள்விப்படுற ஒரு விஷயமாக இருக்குது. எனக்கு அதை பற்றி தெரியல. இல்லை சொல்கிறேன், இவர் என்னுடைய ஒரு சொந்தக்காரரும் அப்படி ஆசிரியராக இருக்கே, அங்கே தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டார். இங்கே மனுஷியும் பிள்ளைகளும் இங்கே இதே நிலைமை அவருக்கும் வந்துட்டுது. அப்போ இதை கேள்விப்பட்டு தாயார் பகுதி அவரை துண்டாகவே இதண்டு அதை நினைச்சே தாயார் இறந்து போனார். இவன் தாய் அதை நினைக்க அந்த அவருக்கு பெரிய தாங்க முடியாது. அப்போ அவர் அங்கேயே இருந்தால் அந்த 2வது மனைவி பிறந்தவர் தான் இந்த மாப்பிள்ளை. 2வது மனைவிக்கு பிறந்தவர் தான் இந்த மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தவர். அதை அவர் இந்த படத்துலேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார். அப்போ இதார் இதுண்டா இது எங்களுடைய அப்பான்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை சொல்லி நல்லதுன்னு சொல்லி எந்தவர் கடைசியில் கதையை முடிக்கிறார் என்றால் என்னுடைய சகோதரி, நான் என்னென்று கல்யாணம் முடிக்கிறேன். அதை நான் என்னென்று அந்த பிள்ளைக்கு சொல்கிறது, என்னென்று மாஸ்டருக்கு சொல்கிறது, புரோக்கருக்கு என்னென்று சொல்கிறது என்று கதையை முடிக்கிறேன். அவற்றை இதோட கதை முடியும். இப்படியாக நாங்கள் எதிர்பாராத முடிவுகளை கொண்ட கதைகள் தான் நிறைய இருக்குது. விருப்பமான வாசித்து பாருங்க. ஆனால் இந்த லாஸ்டிங் லைட் வில் பி தேர் ஃபார் எவர் வித் அஸ். தேங்க்யூ.